Okay. It will work for all the languages, right? The same way, Playwright also one of the automation tool, web automation tool, web and API and hybrid mobile automation. So these three things, hybrid only, not native. It won't support to native. Okay, it will support only these three. And it is very good in the market. Current lot of jobs are there in this Playwright automation tool. Okay, watch this video. Kasim, where are you? Okay, so I shared this link to you. Share करें ना? Okay. Okay. So watch this video. It is very, very important. Okay. So now we are focusing on the Baji. I will share one self introduction है. ये तीन ये क्वेश्चन पेपर ये ना बना को दिए मैं. तुम्हारा मेल आईडी भेजो. I will share to you guys. ఓకే సార్. Okay. So क्या होगा तो इतना खदीर को भी वॉच भेजम सो वॉच रिपेयर होगा बोलो. ఓకే. पर्सनल से भेजना सर, चार्ट में भेजना. पर्सनल मेल आईडी भेजो. हाँ, आप भेजना सर, नहीं तो चार्ट ये चार्ट जूम चार्ट में भेजना, नहीं तो व्हाट्सएप में भेजना. व्हाट्सएप में भेजो. सभी जना को तुम्हारा उना भी भेज डालता हूँ. सो ओके. जरा अभी रेडी आप से मुझे भेज तो मैं उन्हें भेज डालता हूँ सर, उन्हें आएंगे ना. है ना. मेल आईडी लगा भेज डालते हो जाता. ओके. सो दिस इज प्ले राइट. ओके, व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट? जी हमारा प्रोजेक्ट जवाब डालते डायरेक्ट ओपन अप मत. ఇప్పుడు రికార్డ్ స్టార్ట్ చేసి వచ్చి. ఓకే. సార్ ఇది క్లాస్ ఉందా సార్? సేమ్ క్లాస్ యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో ఉందా సార్ ఇది? ఉందిలే. అదే రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయారు. చెప్తా మళ్ళా. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? ఇక్కడ తీసేసాను. వాట్ ఎవర్ ద రిపీటెడ్ కంటెంట్ ఈస్ దేర్. సో దట్ వన్ ఐ రిమూవ్డ్. అండ్ హియర్ ఆల్సో I removed this one. Close driver function also removed. But how open the driver and close driver, how they are calling? Through test annotations, right? So we added before method. This event will fire before every test case. Okay. So ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అయింది? బిఫోర్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్కి ముందు ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. యూ నీడ్ టు కాల్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే. when this function is going to be called? After every test case. After completion of the test case, this function will be called. This annotation. Okay. After method would be called after every function. Okay. So that is the first rule. What is the first rule, Baji? I should not see. What is the first rule? I should not see any opening the browser code and closing the Okay. browser code. Okay. Hmm. Where should I then where should I kept that particular code? That code should move to base test. Here in the base test, I created two functions. I created one separate class, base test class. Okay, base test class. In that class, I have written those two functions. Launch the app browser. Okay, and
close the browser, those two codes. Okay, and I created one driver code. Okay, now run the test case, whether this will work or not. Okay, I am running this test case. You can observe there is no opening the browser code, but still you are able to launch the application. See, it is launches. Then your actual test case is working. Okay, up to that part only we have written the code. Browser also closed. How it happened? If you see my test layer, it is very simple. My login test is very simple. It has only main content, finding the element, performing the action. సార్ ఎవ్రీ టైం ఇప్పుడు మనం ఇలా చేయాలంటే దానికి ఎదర్ One time ఆబ్జెక్ట్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్టెండ్ చేసి అదే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అయినా యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. inheritance చేయాలి. ఓకే. Use inheritance here. Extends. Okay, base test లో. This is only one time activity, right? అవును సార్. Base అవును సార్. test is created only one time. So it reduces lot of efforts, reusability. It improves the reusability, right? అవును సార్. Hmm. So there is no driver opening code, there is no driver closing code, but automatically it is happening. That is the first point. That one yesterday last class also we saw, right? బిఫోర్ మెథడ్లో బ్రౌజర్ ఓపెనింగ్ కోడ్ రాసాము, ఆఫ్టర్ మెథడ్లో బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసే కోడ్ రాసాము. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఆ కోడ్ని సపరేట్ క్లాస్కి మూవ్ చేసాం అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్. గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాలి, ఇది చెప్పాలి మీరు. ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, దిస్ వన్, రైట్? వీ హ్యావ్ ఎ బేస్ టెస్ట్ క్లాస్. ఇన్ ద బేస్ టెస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ ద డ్రైవర్. So that driver is going to be helpful in all my test cases, right? So I inherited the driver variable to my test classes from the base test. This is the example for inheritance. అది సింపుల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేస్తే వాళ్ళు అడుగుతారు, కెన్ యూ టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఫస్ట్ oops కాన్సెప్ట్ వీ కవర్డ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ రూల్? Second rule is, in my test case, Baji, clearly listen. ఓకే సార్. Okay, second rule is, in my test case, I should not see any element finding code and any actions on those elements. Baji, what is that? I should not see ఎనీ ఎలిమెంట్ ఫైండింగ్ కోడ్. and Selenium click, send keys, these kind of actions I should not see in my test layer. This is the test layer, right? Test class. I should not see this code at all. ఇంకేముంది బాజీ ఇక్కడ? ఏం లేదు సార్, అంతే. ఏమీ లేదు కదా. అవును సార్. సో టెస్ట్ కేసు ఇట్లా ఉంటే ఉపయోగం ఏమైనా ఉందా? దర్ నో ఈస్ కదా. నో. Where should I kept that code? Baji, I should go to, there is a base test. I will create one more folder, package, pages. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే టెస్ట్ లేయర్ అని పెడదాం. దీన్ని కూడా ఒక ప్యాకేజ్లో పెట్టేసి, సార్ ఇది వేరే ప్యాకేజ్లో ఉంది కదా సార్, మళ్ళీ దానికి ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా? ముందు ఇది ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నా, రీఫ్యాక్టర్. టెస్ట్లన్నీ టెస్ట్ లేయర్లో పెట్టా, కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్కి. ఓకే బాజాయ్, తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఇది అర్థం చేసుకో. టెస్ట్ లేయర్, బేస్ టెస్ట్, ఇది యాక్చువల్గా నీ టెస్ట్ కేసెస్. అవును సార్. సో వాట్ ఈజ్ మై స్టేట్మెంట్? I should not see any code
ఇది ఉంది కదా, ఈ కోడ్ ఇక్కడ ఉండకూడదు అన్న. ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేసే కోడ్, ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ చేసే కోడ్, ఐ షుడ్ నాట్ సీ దట్. సో ఐ షుడ్ మూవ్ దట్ కోడ్ టు పేజ్ లేయర్, పేజెస్ లేయర్. దీన్నే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ పేజ్ లేయర్? every page, whatever the page you are seeing, with that page you are going to have one page class. Okay, Baji? ఓకే. And you should have a constructor. Do you know what is constructor? తెలుసు సార్. Huh? తెలుసు సార్. So class name, function name, both should be same. There is no return type. ఇది constructor. సో వెబ్ డ్రైవర్ ఇక్కడికి కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా పాస్ చేయాలి మనం డ్రైవర్ని. ఇక్కడ లోకల్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది, వెబ్ డ్రైవర్. ఓకే, ప్రైవేట్. ఓకే, సో దిస్ డాట్ డ్రైవర్ ఈక్వల్స్ టు మనకు వచ్చినటువంటి డ్రైవర్ని, ఇది లోకల్ వేరియబుల్ కదా, క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఇది. ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్కి మనం ఇచ్చినటువంటి డ్రైవర్ని దీనికి పాస్ చేసాం. ఓకే, నౌ you should have one code, whatever the code you have written in the base test, login test, that code you should copy here. Public void, ఏం కోడ్ మనం చేస్తుంది? రిజిస్ట్రేషన్. సైన్ అప్ సార్. రిజిస్ట్రేషన్ సైన్ అప్ కోడ్. Hmm. పబ్లిక్ వాయిడ్ సైన్ అప్ టు ద యాప్. ఇది ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాను, ఇక్కడ పెడుతున్నా. అర్థమైందా? _driver. లేకపోతే అక్కడ వేరియబుల్ని, లోకల్ వేరియబుల్ని మార్చబడదు. ఇది _driver తీసేసి ఈ వేరియబుల్ని అసైన్ చేసా, అది గుర్తుపెట్టుకో. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్, వెరీ సింపుల్. ఐ మూవ్డ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పేజ్ టు, ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ మొత్తాన్ని నేను తీసి పడేసా. ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసా. దీన్ని తీసి ఏం చేశాను, ఆ కోడ్ని ఇక్కడికి మూవ్ చేశాను. ఓకే, हो सकता है। समझ में आता नहीं, फिर क्या करेंगे, इंटरव्यू कैसे करते हैं? हम्म Okay. So what we are discussing, we should not see any code related to page class. Clear? This code, where should I move? That code should move to పేజ్ క్లాస్. ఒక క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్లాస్ ఫైల్కి చివరిలో ఏముండాలి, పేజ్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, దాన్నే పేజ్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, సో
As per the second rule, whatever the finding elements performing actions, that code should move to page class. Clear? ఓకేనా బాజీ? ఓకే సార్. సో దీన్ని ఒక ఫంక్షన్లో రాసుకున్నా, సైన్ ఇన్ టు యాప్ అనేది. వెరీ సింపుల్, అంతేనా? ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ టెస్ట్ కేస్. హియర్ ఆల్సో ఐ షుడ్ ఫాలో ద సేమ్ రూల్. వాట్ రూల్? దిస్ కోడ్ ఐ షుడ్ మూవ్ టు లాగిన్ పేజ్. ఏంటి కోడ్? సైన్ ఇన్ టు ఓకే, సింపుల్, రైట్? సో ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ హియర్, ఇట్ ఈజ్ ఎంటీ కదా. ఇది నీ ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేసినప్పుడు నీ టెస్ట్ కేసు ఇట్లా ఉండిద్ది. బాగుందా? బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది రన్ అయితే ఏమైద్ది? టెస్ట్ కేసు రన్ అయిద్దా బాజీ? దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమైద్దో చెప్పు బాజీ. ఉమ్? ఒకసారి చేసి చూడండి, కాస్త కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఉందబ్బా, అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంటే? కాసిం, కాసిం ఉన్నాడా? ఆ, ఆ, ఆ. ఈ టెస్ట్ కేసు నేను రన్ చేస్తే ఏం జరిగిద్ది కాసిం? ఇది ఏం జరగదు, ఇది కూడా నడస్తా. ఆ? సార్ ఇది ఏం జరగదు. ఆగు ఆగు ఆగు. ఆయన పెద్ద ఆయన, నీకంటే సీనియర్ బాజీ. బిఫోర్ మెథడ్ అని ఉంది కదా, బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ అయ్యింది, బ్రౌజర్ ఉమ్, అనేది క్లోజ్ అయ్యింది, బట్ దీని టెస్ట్ అనేది ఏం పర్ఫామ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మనం వెరీ ఏ గుడ్, కాలింగ్ చేయట్లేదు. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా కాసిం మరి బాజీ? అర్థం. ఈ టెస్ట్కి ముందు బిఫోర్ మెథడ్ ఉంది, అవునా? అవును. హైరార్కీ @ అక్కడ కనిపించదు, కానీ ఇది జరిగేది. బిఫోర్ మెథడ్, టెస్ట్ తర్వాత ఆఫ్టర్ మెథడ్. ఓకే, అవును సార్. ఇలా ఉండిద్ది. సో బిఫోర్ మెథడ్లో మనం బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసే కోడ్ ఉంది, బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది. ఆఫ్టర్ ఇక్కడేమో ఎంటీ, ఇక్కడేమీ లేదు. సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది, బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయింది, అంతే జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ యొక్క పేజ్ యొక్క క్లాస్ క్రియేట్ కావాలి. యాక్చువల్గా నా కోడ్ అంతా ఎక్కడుంది? అసలు పని చేయాల్సిన టెస్ట్ కేస్ అంతా ఎక్కడుంది? బేస్ టెస్ట్లో పేజ్లో ఉంది. సో ఇది ఒక సపరేట్ క్లాసు, ఇది సపరేట్ క్లాసు. ఇప్పుడు నాకు చెప్పు, ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ని నేను కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక క్లాస్లో ఉన్న ఫంక్షన్ని ఇంకో క్లాస్లో కాల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఒకటి. ఓకే, లేదు నేను ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం అనుకోవట్లే ఇక్కడ. రెండు రెండేం చేయొచ్చు? ఒక క్లాస్లో ఉన్న దాన్ని ఆలోచిస్తావేంటి బాజీ? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సార్ ఇంకోటి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? సో దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తావు? కోడ్ దేంట్లో ఉంది? లాగిన్. లాగిన్. ఓకే, లాగిన్ పేజ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఆఫ్ లాగిన్ పేజ్. వీడి కన్స్ట్రక్టర్లో ఏం పాస్ చేయాలి బాజీ? ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. లాగిన్ పేజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్. ఏంటి? ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం చూడు ఇక్కడ. డ్రైవర్. డ్రైవర్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బేస్ టెస్ట్లో నుంచి వచ్చింది కదా, రైట్? ఆ లాగిన్ పేజ్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశా. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? లాగిన్ పేజ్ డాట్ రిజిస్టర్, అంతేగా? యాప్ను చేశాను. వెరీ సింపుల్. దీన్నే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్ అంటారు. ఏమంటారు? పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్. ఇదే ఫ్రేమ్వర్క్ బాబు, అర్థమైందా?
వాట్ ఈస్ దిస్? Not- ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో రెండో రూల్ గుర్తు పెట్టుకుంటే ఫ్రేమ్వర్క్ రెడీ అయిపోయినట్టే. రెండు రూల్స్ మేజర్గా. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ ద బ్రౌజర్, క్లోజింగ్ ద బ్రౌజర్, కోడ్ ఐ షుడ్ నాట్ సీ ఇన్ మై క్లాస్ టెస్ట్ కేసెస్. సెకండ్ Okay. రూల్ ఏంటి? ఐ షుడ్ నాట్ సీ ఎనీ వెబ్ ఎలిమెంట్స్, ఫైండింగ్ ద ఎలిమెంట్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్, ఎనీ యాక్షన్స్ రిలేటెడ్. That code I should not see in my test layer. Where I should move that code to my page class. ఈ పేజ్ లాగిన్ పేజ్ అని ఎట్లా క్రియేట్ చేశాను నేను ఈ పేజ్కి సంబంధించి చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒక యుఐ కదా, ఇది లాగిన్. చూసావా? నువ్వు ఏ పేజ్ మీద ఉంటే ఆ పేజ్ నేమ్తో మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకో. ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ పేజ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ మై ప్రొడక్ట్స్ పేజ్. సి ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ పేజ్లో నేను ఆటోమేషన్ చేయాలి, ఈ పేజ్లో ఏదన్నా కోడ్, ఈ పేజ్కి సంబంధించిన నేను యాక్షన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే ఆ పేజ్ నేమ్తో ఐ షుడ్ క్రియేట్ వన్ క్లాస్ ఫైల్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్. క్లియర్? Clear. అది. సో టుడే we observed two things. One is the moving the code to base page and moving the code to page class. So this is the framework. ఇప్పుడు బాజీ నువ్వు చేసినటువంటి 8 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఈ ప్రకారం మూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? అర్థం. సో ఇది ఫర్ టుడే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. We will continue tomorrow. Okay, by tomorrow we'll complete the hybrid automation framework. So what is this framework name? This is the hybrid automation framework. And I will. సార్ ఇది యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయండి సార్, కాస్త కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి. Sorry, we will connect tomorrow. I will upload this. Right. ఓకే.